أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرف الأكوان بظهور خير البرية، فأزال بنوره ظلمة الشرك والوثنية، ودعا الخلائق إلى عبادة مولاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تنزه عن عقائد الجاهلية جل في علاه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله، حبيبه ومصطفاه. أشرقت أنوار طه مثل شمس في ضحاها، هذه الدنيا نراها في ضياء من محمد. مولد الهادي نبينا يفرح القلب الحزين، من به حقا هدينا الحبيب مولاي محمد. شرف الدنيا جميعا وأتى حقا شفيعا، ومطاعا ومطيعا صفوة الباري محمد. بحر علم الله أحمد، كل من يلقاه يسعد، حوضه الصافي المبرد للذي يعشق محمد. صلوات ربي وتسليماته عليك سيدي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، وعلى صحابتك الجادين المجدين المجتهدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، المحترم خص رفيق الحامد ابن الشيخ عبد الرحمن، رئيس الجلسة، خادم الجلسة وخادم القوم سيدهم، السادة الحبائب كل باسمه وصفته، السادة العلماء، السادة الحضور، الحاضرين الحاضرات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimuliakan pengasuh Majlis Riyadhul Jannah dan juga seluruh para habaib, para sesepuhnya, dan juga para alim ulama, para masyayikh, dan juga seluruh hadirin yang berada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مجلس رياض الجنة، هل نحن الآن في الجنة؟ هذا سؤال كل واحد يطرحه على نفسه. هل نحن الآن في الجنة؟ والذي يجيب لابد له من دليل. الدليل من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال في حديثه الشريف الذي أخرجه الإمام الترمذي رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق العلم. وفي رواية: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. وفي رواية: المساجد. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديثه الصحيح: ما من أحد يسلم علي، وفي رواية عند قبري، إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. قال ابن حجر رحمه الله شارح صحيح البخاري: إنها روضة حقيقية، لو كشف عنا الحجاب لرأيناها، فمن دخلها وصلى فيها ركعتين ثم أقسم أنه صلى في الجنة ما حنث في يمينه، أي ما كان يمينه باطلا. مولانا الشيخ صالح الجعفري رضي الله عنه وأرضاه، شيخي وأستاذي، كان في زيارة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يجلس في الروضة ملتزما الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأتاه الخضر في صورة رجل، قال له: يا شيخ، الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا ويسلم عليه يسمعه ويرد عليه؟ قال له: نعم. قال له: أرحت قلبي أراح الله قلبك. ثم قال له: الذي يصلي ويسلم عليه في بلاده
أتبلغه صلى الله عليه وآله وسلم كما الذي يصلي عليه في روضته؟ قال له نعم. قال له أرحت قلبي أراح الله قلبك. أريح قلوبكم فنحن نصلي ونسلم عليه صلى الله عليه وآله وسلم وهو حاضر بلا شك ولا اشتباه. وقال الإمام السبكي رحمه الله في كتابه شفاء السقام في زيارة خير الأنام في شرحه للحديث: ما من أحد يسلم علي وفي رواية عند قبري إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. تكلم على أنها روضة حقيقية. قال: إذا أكرم الله العبد بدخول جنته في الدنيا فهو كريم لا يحرمه من هذه الجنة في الآخرة. نحسن ظننا في الله ونظن أننا في الجنة. الله سبحانه وتعالى لا يحرمنا هذه الرياض في رفقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Jadi ada satu persoalan di sini. Kita sedang berada di majlis ta'lim dan juga maulidnya Riyadul Jannah. Maka satu persoalannya di sini kita tanyakan, apakah sekarang ini kita sedang berada di dalam syurga? Dan maka yang menjawabkan ya, kita semuanya sekarang di dalam syurga. Maka apakah dalil yang kalian mampu ungkapkan? Maka Fadilatul Syekh datangkan dalilnya. Ya, memang kita semuanya berada di dalam syurga sekarang ini, kerana hadis Nabi SAW ada menyebutkan mafhumnya. Barang siapa yang datang ataupun bertemu dengan taman-taman syurga Allah, maka duduklah dia, singgahlah dia ke tempat tersebut. Maka para sahabat bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, apakah taman-taman syurga itu ya Rasulullah? Maka kata baginda Nabi SAW, itulah majlis ilmu. Dan juga dalam riwayat yang lain menyebutkan bahwasanya itulah taman syurga itu adalah majlis zikir. Dan juga dalam riwayat yang lain menyebutkan taman-taman syurga itu adalah masjid-masjid, rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Jadi kita semuanya berseronok berada di dalam majlis ini, dan kerana kita sedang berada di dalam syurga Allah yang di dunia. Maka kata Syekh tadi, iaitulah dinaqalkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, iaitulah berdasarkan hadis baginda Nabi SAW. Mafhumnya juga adalah barang siapa yang datang memberi salam kepadaku di raudhahku, maka ketika itu akan Allah pulangkan rohku kepadaku untuk aku menjawab salam umatku yang memberikan salam kepadaku. Maka daripada hadis ini, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan komentar beliau, iaitulah sesungguhnya raudhah baginda Nabi Muhammad SAW di Madinah itu adalah raudhah haqiqiyah. Itulah syurga yang sebenarnya yang ada di dunia ini. Iaitulah di mana? Di Madinah Rasul SAW. Maka sehingga kan kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, sesungguhnya jikalaulah disingkapkan hijab kita ini, nescaya kita pasti akan dapat melihat baginda Nabi besar Muhammad SAW di raudhah baginda di Madinah tersebut. Maka jikalaulah seseorang itu datang ke raudhah Nabi SAW, lalu dia solat 2 rakaat dan keluarnya dia daripada raudhah tersebut, beliau bersumpah bahawasanya saya baru saja saya solat 2 rakaat di dalam syurga. Maka sumpahnya itu jikalau tidak benar, maka akan menerima laknat daripada Allah. Maka kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menunjukkan betapa raudhah Nabi itu adalah syurga yang hakiki di dunia ini. Maka kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan nescaya sumpah orang yang baru solat 2 rakaat di dalam raudhah sebentar tadi, sumpahnya itu tidak akan dikenakan laknat. Bahkan sumpahnya itu benar, bukanlah sumpah yang main-main. Dan juga Fadilatul Syekh sebutkan tadi, guru beliau iaitulah wali min awliyaillah di Mesir sana, itulah Sayyidi Syekh Saleh Al-Ja'fari qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu ta'ala anhu, pernah pada satu ketika datang ziarah baginda Nabi SAW di raudhah.
maka duduk dalam keadaan penuh dengan adabnya, sedang memegang tasbih, sedang melazimi dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau yang merupakan wali min auliyaillah ini didatangi oleh Nabi Allah Khidir, iaitulah yang sedang datang kepada beliau dalam rupa seorang manusia. Maka kata Nabi Allah Khidir itu bertanya soalan kepada Sayyidi Syekh Saleh Al-Ja'fari, wahai Syekh Saleh, apakah kita yang berada di Raudhah ini memberikan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah baginda mendengarnya, apakah baginda akan membalasnya? Maka jawab Sayyidi Syekh Saleh Al-Ja'fari, ya, baginda mendengarnya, bahkan baginda membalaskan salamnya. Maka kata Nabi Allah Khidir yang menyamar itu, katanya, arahta qalbi arahallahu qalbak. Kamu sudah pun memberikan jawapan yang menjadikan hati saya ini tenang, maka mudah-mudahan Allah tenangkan kamu wahai Syekh Saleh. Maka seterusnya soalannya lagi, bagaimana pula wahai Sayyidi Syekh Saleh, bagaimana mereka yang duduk di negara mereka yang jauh daripada Madinah Nabi SAW, yang mana mereka itu terus bersalawat menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad SAW, apakah turut didengari dan juga dibalas oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka kata Sayyidi Syekh Saleh Al-Ja'fari, ya. Maka bergembiralah kita semua kerana Syekh Ashraf sebutkan sebentar tadi, saya juga ingin menyampaikan khabar yang akan menenangkan bagi hati-hati kita seluruh hadirin yang ada di sini, iaitulah bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berdasarkan hadis-hadis itu tadi, maka jelaslah bahwasanya baginda hadir dalam majlis kita. Jelaslah bahwasanya baginda itu mendengar salam salawat yang kita bacakan. Baginda sedang bergembira melihatkan umat yang berkumpul untuk memuji baginda, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riyadul Jannah. Al-jannatu wa na'imuha liman yukthiru min as-salati was-salami ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. الجنة على أبوابها اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الصحابي رضي الله عنه سئل عن الجنة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال في ذلك مولانا الشيخ صالح الجعفري رضي الله عنه وارضاه: اسمك على الجنة يا غاية المنة يا صاحب السنة يا خير خلق الله يا وجهك الوضاء يضيء للظلماء كالشمس في الأحياء يا خير خلق الله 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 حبيبي رسول الله يا صاحب المعراج نورت للأبراج بنورك السراج يا خير خلق الله يا غاية الغايات يا عالي الدرجات في سائر الحالات يا خير خلق الله 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 سمها الله 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 حبيبي رسول الله يا صديق الأقوال يا طيب الأفعال يا صفوة المتعال يا خير خلق الله يا رحمة الرحمن للإنس ثم الجان في سائر الأزمان يا خير خلق الله 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 الله
Habibi Rasulullah, rindunya kami kepada bumi Madinah takkan terubat walau sudah ziarah, sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. الجنة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. لذلك سيدنا ثوبان اهتم لهذا الأمر، لم يهتم بدخوله الجنة من أجل الجنة، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رآه نحل جسمه واصفر لونه قال له ماذا بك يا ثوبان؟ فقال يا رسول الله ما بي من علة ولا مرض إلا أني أتذكر موتي وموتك، فإذا دخلت أنا الجنة كنت أنت في درجة أعلى، وإذا دخلت أنا النار كان ذلك أحرى ألا أراك. فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا توجد إجابة. جاءت الإجابة بالوحي من الله تبارك وتعالى، نزل جبريل بقوله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ففرح ثوبان وفرح الصحابة بمعية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا قيمة للجنة إلا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مكتوب على باب الجنة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خازن الجنة أمر ألا يفتح إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Jadi majlis kita Riyadul Jannah, maka sesungguhnya syurga dan seluruh segala nikmat yang berada dalam syurga itu adalah bagi mereka yang banyak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kunci untuk kita mendapatkan syurga Allah Azza wa Jalla adalah nama Nabi kita Muhammad, mim ha mim dal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian tadi sedutan ataupun sedikit daripada bacaan syair ataupun qasidah daripada Sayyidi Syekh Saleh Al-Ja'fari, yang mana merupakan wali min awliyaillah, yang juga merupakan pemuji yang hebat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka antara mafhum daripada syair-syair tersebut adalah ismuk alal jannah ya ghayatal minnah, sesungguhnya nama kamu wahai Sayyidi ya Rasulullah berada di syurga sana, wahai tuanlah yang merupakan sesungguh-sungguhnya yang kami harapkan, ataupun tuanlah yang sebenar-benarnya nikmat yang paling agung Allah Azza wa Jalla kurniakan kepada kami. Ya sahibas sunnah ya khaira khalqillah, itulah wahai tuan yang mendatangkan dengan sunnah-sunnah yang kami semua mohon agar dapat istiqamah untuk mengikuti sunnah tuan. Maka demikianlah dinaqalkan bagaimana dengan berkat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seseorang itu mampu untuk masuk ke dalam syurga Allah. Maka lihatlah bagaimana di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, maka malaikat yang menjagakan pintu syurga, maka semuanya sudah pun diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla supaya janganlah dibukakan syurga ini melainkan dengan passwordnya, iaitulah kata kuncinya mim ha mim dal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat baginda di Isra Mi'rajkan, dinaikkan ke langit-langit di atas, sehinggalah datangnya baginda
ke pintu-pintu langit dan juga ke pintu syurga dibukakan dengan berkat datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seterusnya kata Sayyidi Syekh Ashraf tadi, iaitulah bagaimana perihal pencinta perindu yang sebenar kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuh sama-sama kita hayati kisah bagaimana Sayyiduna Sauban antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dengan kisah beliau yang sangat cinta, sangat rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kisahnya? Iaitulah Sayyidina Sauban satu ketika tidak dilihat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Sayyidina Sauban, baginda terkejut, kaget melihatkan bagaimana Sayyidina Sauban itu berubah, badannya menjadi semakin kurus dan juga warna kulitnya menjadi kekuningan. Maka ditanyakan, wahai Sauban, ma bika ya Sauban? Apa yang terjadi kepada kamu wahai Sauban? Maka ketika itu dijawab oleh Sayyiduna Sauban radhiyallahu anhu, menyebutkan bahwasanya, wahai Rasulullah, ketahuilah keadaanku ini bukanlah disebabkan ada penyakit ataupun aku sedang alami penyakit wahai Rasulullah, namun aku sedang sibuk memikirkan bagaimana perihalnya diriku kelak saat mana aku sudah pun dijemput ajal dan juga Tuhan juga akan dijemput ajal oleh Allah Azza wa Jalla. Maka jikalaulah saya masuk ke dalam syurga Allah, nescaya pastilah syurga yang saya masuki itu adalah syurga yang bawah daripada syurga yang didiami oleh Tuhan ya Sayyidi ya Rasulullah. Maka Tuhan berada di syurga yang tinggi, sedangkan saya ini berada di dalam syurga yang rendah. Dan jikalaulah saya ini ditakdirkan oleh Allah menjadi ahli neraka, wal'iyazubillah, maka kata Sayyidina Sauban, sudah pastilah saya akan terpisah daripada Tuhan, tidak dapat bertemu dengan Tuhan. Maka ketika itu Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak berbicara melainkan dengan wahyu daripada Allah, berdiam diri, tidak mampu memberikan jawapan sikit pun, sehinggalah datangnya Sayyiduna Jibril, malaikat Allah, mendatangkan wahyu dengan firman Allah. Mafhumnya, barang siapa yang mentaati Allah dan juga mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itulah yang akan dihimpunkan bersama dengan ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah rombongan yang akan disatukan beliau itu, mereka yang mentaati Allah dan juga Rasulnya. Maka saat itu jelaslah para sahabat, iaitulah Sayyidina Sauban dan seluruh sahabat yang mendengarkan wahyu tersebut, berita gembira daripada Rasulullah, dan para sahabat ini yakin di dalam hati mereka itu benar adanya cinta Rasulullah. Maka dengan khabar gembira ini mereka yakin sekali dengan cinta mereka, mereka pasti akan bersama dengan baginda di dalam satu syurga. Akhiran nahtafilu bil Habib al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi riyadil jannah. وما لنا في الاحتفال والفرح. أخرج البخاري في تاريخه أن العباس رأى أبا لهب في نومه فقال له ما فعل الله بك يا أخي؟ قال له والله ما رأيت بعدكم خيرا إلا أني يخفف عني العذاب في يوم الاثنين لعتقي لجاريتي ثويبة. أبو لهب جاء ذكره في القرآن أنه مخلد في النار بسبب فرحه دون أن يشعر ودون أن يقصد بفرحه بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، أعتق جاريته ثويبة يخفف عنه العذاب بسبب هذا الفرح. وفي ذلك يقول الإمام شمس الدين بن ناصر الدمشقي في السيرة الشامية: إذا كان هذا كافرا جاء ذمه بتبت يداه في الجحيم مخلدا، أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد، فما الظن بالعبد الذي عاش عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. لا شك أن للموحدين في فرحهم بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لهم أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. الاحتفال بميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لا يحتاج إلى حديث صحيح، إنما يحتاج إلى قلب صحيح
إنما يحتاج إلى قلب سليم، إنما يحتاج إلى قلب موحد محب للحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك قال شيوخنا رضي الله تبارك وتعالى عنهم: حب مع أدب، وصول من غير تعب. اللهم اجعلنا من المحبين الصادقين للحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، واجمعنا به في يوم القيامة، واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها يا رب العالمين، لنا ولجميع الحاضرين ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في سائر البلدان يا رب العالمين. شكر الله لكم وغفر الله لي ولكم، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Yang terakhir, iaitulah kata Sayyidi Syekh Ashraf sebentar tadi. Kata beliau, kita berhimpun di Riyadhul Jannah bersama-sama ramai seramai ini adalah kerana kita bergembira dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kegembiraan ini pasti tidak akan disia-siakan oleh Allah Azza wa Jalla, kerana sudah pun dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab tarikhnya, iaitulah bahwasanya bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sidna Abbas radhiyallahu anhu, menceritakan bahwasanya satu hari beliau bermimpi bertemu dengan Abu Lahab, iaitulah adik-beradik beliau, iaitulah bertemu di dalam mimpi. Maka Sayyidina Abbas bertanyakan kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, apa yang kamu dapatkan di sisi Allah sana? Maka kata Abu Lahab, sesungguhnya tidak ada kebaikan sikit pun selepas daripada pertemuan terakhirku dengan kalian, melainkan di sini aku ini diringankan azabku setiap hari Isnin, disebabkan aku pernah dahulunya saat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aku membebaskan hamba sahayaku Suwaibah kerana terlalu gembira dengan kedatangan bayi yang baru, anak penakan ataupun anak saudara yang baru. Maka aku gembira tersebut sehinggakan aku secara tidak sedarnya aku membebaskan Suwaibah. Maka ketika itulah disebutkan oleh Imam Syamsuddin Ad-Dimashqi di dalam kitab Sirah Asy-Syamiyah, iaitulah disebutkan di dalamnya mafhumnya, iaitulah jikalaulah itu orang, iaitulah Abu Lahab, sudah pun disebutkan tentang celakanya beliau, tentang buruknya beliau di dalam Al-Quran, di dalam surah Tabbat Yada Abi Lahabin wa Tab sehingga akhir. Maka bagaimana datangnya pula perihal ataupun cerita berdasarkan kisah yang disebutkan oleh Sayyidina Imam Bukhari dalam kitab tarikhnya tadi, bahwasanya pada setiap hari Isnin diringankan azab Abu Lahab tersebut kerana secara tidak sengaja disebabkan bergembira dengan Nabi SAW, walau hanya sekejap, walau hanya sejenak seketika itu, namun diringankan azabnya pada setiap hari Isnin. Maka kata Sayyidi Syamsuddin Ad-Dimashqi, bagaimana perihalnya dengan orang yang mentauhidkan Allah, orang yang sepanjang umurnya bergembira dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga matinya pula mati dalam keadaan iman kepada Allah Azza wa Jalla, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, maka pastilah lebih lagi ganjarannya bagi mereka yang bergembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kegembiraan kita hari ini adalah kegembiraan yang merupakan satu yang sangat perlu dituntut ataupun perlu diteruskan. Kerana apa? Kerana kegembiraan ini akan membawakan kita bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu syurga akhiran, iaitulah kata Syekh tadi, sebagaimana kalam-kalam ulama yang menyebutkan sesungguhnya mendirikan, meraihkan Maulidur Rasul itu tidak perlukan kepada hadis-hadis yang sahih, namun perlukan kepada hati yang sehat, namun perlukan kepada hati yang sejahtera, perlukan kepada hati yang penuh dengan keimanan, ketauhidan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka
hati yang begini pasti gembiranya dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak risaukan lagi kepada celaan orang-orang yang ingin mencela. Maka sekadar itu saja terjemahan yang serba kekurangan daripada al-faqir wal afu minkum.